Good afternoon, students. Today we are going to discuss about topic that is the nitrogen metabolism. Nitrogen metabolism. So it is the last topic of this semester. So all the plants, they are basically composed of the carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen, and many other form of the chemical elements. Okay, so these elements, they contribute in the various biochemical reactions which are carried out inside the plant body. Okay, so the nitrogen is the important constituent. Okay, nitrogen, it is the important constituent of the plant body because it is required for the production of the amino acids, proteins, enzymes, enzymes, vitamins, alkaloids, and growth hormone. Alkaloids and some growth hormone. Growth hormone. Okay. So nitrogen is the important constituent of the amino acids, proteins, enzymes, vitamins, alkaloids, and the some growth factors, growth hormones. Okay. म्हणजे या ठिकाणी प्लांट जरी या ठिकाणी कार्बन, हायड्रोजन, ऑक्सिजन, नायट्रोजन आणि काही वेगवेगळे एलिमेंट्स त्याच्यापासून जरी बनलेलं असलं तरी या ठिकाणी नायट्रोजन इट प्लेज द मोस्ट इम्पॉर्टंट रोल इन द प्लांट्स लाईफ. का त्या ठिकाणी बिकॉज इट इज द इम्पॉर्टंट पार्ट ऑफ द अमिनो ॲसिड्स ज्याच्यापासून प्रोटीन्स तयार होतात किंवा काही प्रोटीन्सचे एन्झाईम्स असतात, विटामिन्स, अल्कलॉइड्स अँड द सम ग्रोथ हार्मोन्स या सर्वांसाठी या ठिकाणी सर्वजणांना तयार होण्यासाठी नायट्रोजन हा फार गरजेचा असतो. ओके, सो नायट्रोजन इज द इम्पॉर्टंट पार्ट ऑर इम्पॉर्टंट कन्स्टिट्युएंट ऑफ द अमिनो ॲसिड, प्रोटीन, एन्झाईम, विटामिन्स, अल्कलॉइड्स अँड सम growth hormones. Okay, so the nitrogen is primarily present in the atmosphere. Okay, nitrogen is present in atmosphere. Atmosphere. Okay, आपल्याला माहिती की नायट्रोजन हा ॲटमॉस्फिअर मध्ये त्या ठिकाणी प्रेझेंट असतो. ओके, अँड इट इज ॲज अ फ्री नायट्रोजन गॅस, ॲज अ फ्री नायट्रोजन गॅस. ओके, सो फ्री नायट्रोजन गॅसच्या स्वरूपामध्ये त्या ठिकाणी तो असतो. ओके, तर या ठिकाणी सो धिस नायट्रोजन गॅस or this nitrogen, it is known as the molecular nitrogen or diatomic nitrogen. Okay, याला काय म्हटलं, it is known as molecular or diatomic nitrogen. Diatomic नायट्रोजन. ओके, जो हा फ्री गॅस आहे नायट्रोजन जो ॲटमॉस्फिअर मध्ये याला आपण मॉलिक्युलर नायट्रोजन किंवा डायटॉमिक नायट्रोजन असं म्हणतो आणि इट इज डिनोटेड बाय N2. ओके, तर या ठिकाणी हा जो फॉर्म असतो N2 इट इज हायली स्टेबल. इट इज हायली स्टेबल. ओके, हा खूप स्टेबल असतो. आता या ठिकाणी स्टेबल कसा असतो, इट हॅज द ट्रिपल बॉन्डेड नायट्रोजन. म्हणजे हा कसा असतो, N33 N ट्रिपल बॉन्ड N. ओके, सो हा हायली स्टेबल असतो N ट्रिपल बॉन्ड N. ओके, so due to this stability what happened, this molecular nitrogen it becomes no reactive. Okay, म्हणजे हा मॉलिक्युलर नायट्रोजन जो असतो इट इज नॉट रिएक्टिव्ह. इट इज नॉट रिएक्टिव्ह. ओके, आणि मग त्या ठिकाणी रिएक्टिव्ह नसल्यामुळे त्या ठिकाणी ॲटमॉस्फिअर मध्ये नॉर्मल कंडिशनला तो त्या ठिकाणी असतो. तर त्या ठिकाणी 78% ऑफ नायट्रोजन एअर इज मेड बाय द N2. ओके, एअर मध्ये 78% नायट्रोजन जो आहे तो प्रेझेंट असतो. ओके, बट प्लांट कॅन नॉट युटिलाइज दिस नायट्रोजन. हा मॉलिक्युलर नायट्रोजन प्लांट युटिलाइज करू शकत नाही. मग या ठिकाणी प्लांट कसा युटिलाइज करतात, द प्लांट ॲब्सॉर्ब नायट्रोजन फ्रॉम द सॉइल इन सोल्युबल फॉर्म. ओके,
So plant absorb nitrogen in soluble form. जेव्हा हा नायट्रोजन सोल्युबल फॉर्म मध्ये येतो त्यावेळेसच त्या ठिकाणी प्लांट काय करतं त्याला ऍब्सॉर्ब करू शकतो किंवा त्याला युटिलाइज करू शकतो. मग हे सोल्युबल फॉर्म्स कुठले आहेत? So these soluble forms, it may be the nitrate, nitrite, nitrate, nitrite, and ammonia, NH4. Okay, NH4. So in this and another some organic nitrogen compounds also, this type of nitrogen is present. So the plant, the more stable molecular nitrogen is more stable, it is not much reactive, and therefore the plant cannot absorb and utilize it. And plant it can absorb the nitrogen only in soluble form, and the soluble forms are nitrate, nitrite, and the ammonia. Okay, so this 78% of nitrogen, even though it present in the atmosphere, it cannot be utilized by the plant. Okay, so these soluble forms they fix in the soil. Okay, so that is the nitrogen fixation. So the definition of nitrogen fixation is that the process of conversion of the process of the process of conversion of atmospheric the process of conversion of atmospheric nitrogen, that is N2, okay, into usable form, into usable form, okay, and that is the nitrate, nitrite, and the and ammonia ammonia, okay, it is termed as nitrogen fixation. It is termed as nitrogen fixation. Okay, so the molecular nitrogen which is present in the soil, sorry, in the air, it is in 78%. It is more stable because of the triple bond in the nitrogen, and therefore it cannot be utilized by the plant. Okay, so the first of all there is a conversion of this atmospheric nitrogen into more usable form or the soluble forms, and the soluble forms are the nitrates, nitrites, and the ammonia. Okay, and see so this whole process of conversion, this whole process of the conversion of the molecular nitrogen into the soluble nitrogen or organic compound, okay, organic nitrogen compound, so it is known as the nitrogen fixation. Okay, so the definition, the process of conversion of atmospheric nitrogen into the usable form is termed as the nitrogen fixation. Okay, म्हणजे ब्रॅकेट मधलं या ठिकाणी डेफिनेशन मध्ये मेन्शन करायची गरज नाही, फक्त तुम्हाला सांगण्यासाठी. So the process of conversion of atmospheric nitrogen into usable form is termed as the nitrogen fixation. Okay, so this nitrogen fixation is carried out by the physicochemical and the biological process. Okay, so this nitrogen fixation is carried out by physicochemical and biological processes. Physic, Physicochemical and biological processes. Okay, so the physical processes में physicochemical processes means by natural and industrial. Okay, and the biological by means of the different nitrogen fixing bacteria or the some blue green algae or the some plants. Okay,
We will discuss it, the fern as well as like fern. Okay, so about 10% of natural nitrogen, it is fixation takes place by this physicochemical method. Okay, 10% nitrogen fixed by is fixed by physico physicochemical method. Okay, that means industrial and the natural. Okay, and the 90% of nitrogen is fixed by the biological process, fixed by the biological process of nitrogen fixation. Nitrogen fixation. So the organisms, microorganisms which are able to fix this nitrogen fixation, to fix this nitrogen, okay, so they are known as nitrogen fixer. They are known as the nitrogen fixer. म्हणजे जे नायट्रोजनला फिक्स करतात ॲटमॉस्फेरिक नायट्रोजनला, त्या मायक्रो ऑर्गॅनिझम्सला या ठिकाणी काय म्हटलं जातं? नायट्रोजन फिक्सर. ओके, देन द रोल ऑफ नायट्रोजन इन प्लांट. रोल ऑफ नायट्रोजन इन प्लांट्स. आता या ठिकाणी प्लांट्समध्ये नायट्रोजनचा काय रोल आहे पहा. तर या ठिकाणी the first role, that is the healthy plants, they contain 3 to 4% of natural nitrogen in their uh, plant body. Okay, so first of all, the healthy plants contain 3 to 4% of nitrogen, particularly in the above ground portion. म्हणजे ग्राउंडच्या वर जो पण पोर्शन आहे, जो टिश्यू आहे, तर त्याच्यामध्ये या ठिकाणी 3 to 4% त्याच्या टोटल ड्राय मॅटरच्या 3 to 4% इतका या ठिकाणी नायट्रोजन त्या ठिकाणी असतो. सो इट इज मच लार्जर दॅन अदर कंपाऊंड्स. ओके, इट इज मच हायर कॉन्सन्ट्रेशन ॲज कम्पेअर टू द अदर न्यूट्रियंट्स. म्हणजे दुसऱ्या न्यूट्रियंटच्या तुलनेत हे प्रमाण आपल्याला जास्त असलेलं दिसतं. ओके, the second role, that is the major nitrogen is a major component of the chlorophyll. Nitrogen is a major component of chlorophyll. Okay, so this, with the help of this chlorophyll, the plants, they perform the function of photosynthesis. Okay, so photosynthesis. So for the photosynthesis, the nitrogen is most important. Okay, because nitrogen is the major component of the chlorophyll, and by means of the chlorophyll, the photosynthesis is carried out inside the plant. So it is the most important part. Okay. Then the next, it also plays a major role in amino acid. Okay, or it is the important component or major component. It is a major component of amino acid. Okay. आता amino acid काय? It is the these amino acids, they produce the proteins. Okay, proteins. तर प्रोटीन तयार करण्यासाठी या ठिकाणी काय लागतं? Amino acid. And proteins, they are the building blocks of the plant. Okay, so nitrogen is the major component of the amino acids which are used in the production of the proteins. Okay. Then some proteins, they act as a structural unit in the plants. Okay, while the other, they act as enzymes. Okay, so these proteins act as structural component structural component as well as
as well as it is present in enzyme. Okay. So या ठिकाणी जसं ते स्ट्रक्चरल युनिट प्लांट मधलं ते स्ट्रक्चरल कॉम्पोनंट आहे, as well as it also act as or it also present in the enzyme which act as a or which carried out the biochemical reactions inside the plant. Okay, so proteins they act as a structural component as well as they act as a enzymes which are used in several biochemical reactions. Okay, so these enzymes they are used to carry out different biochemical reactions as well as the structural components. They are also made by the protein. So nitrogen is the most important part of the protein because the amino acids they are produced or the major component of the amino acids they are it is the nitrogen and the major component of the amino acid is the nitrogen, and this amino acids they are used for production of the proteins. Okay, so mobile. These proteins they act as a base or building blocks of the plant. Okay, then next role, the nitrogen is also the important component of the energy transfer. Okay, so such as ATP. Okay, the nitrogen is a important component of energy carrier. Important component of energy transfer compound. Energy transfer compound. So energy transfer करणारा compound कुठला? That is the ATP. Okay, ATP. So ATP it allows cell to conserve its energy and release it for to carry out the metabolic processes. Okay. Then this nitrogen it acts as a significant component of the nucleic acids. Okay. So nitrogen is an important component of nucleic acid. Important component of DNA and RNA. That is the nucleic acids. Okay. Nucleic acid. DNA RNA ला आपण काय म्हणतो? Nucleic acid. So nitrogen is an important part of the DNA and RNA or the nucleic acid. Okay. आणि मग या ठिकाणी न्यूक्लिक ऍसिड्स कशाला लागतात? इट इज फॉर ग्रोथ ऑफ द प्लांट फॉर द reproduction. Okay, so without nitrogen there is no DNA RNA, so there is no growth and development, and if there is no growth and development then there would be no life. Okay, त्याच्या या ठिकाणी लाईफ असूच शकत नाही. Okay, then I hope you got the points. Then the next role, it is 8. So nitrogen is the major constituent present in the vitamins. Okay, it is an important part. It is the important part or component of vitamins, vitamins and plant growth hormones. Plant growth hormones, without which the plant growth cannot take place. Okay, so the another role, that is the secondary metabolites such as the alkaloids, they are also made up of the nitrogen. Okay, so it is also the important part of the alkaloids. Alkaloids हे जे केमिकल्स त्या ठिकाणी प्लांट मध्ये असतात. ओके, सो दीज आर द अल्कलॉइड्स ऑफ द सेकंडरी मेटाबोलाइट. याला आपण काय म्हणतो? दीज आर द सेकंडरी मेटाबोलाइट. So nitrogen is the important part of the alkaloid also. Okay, so these alkaloids they are made by the nitrogen. Okay, so
only certain prokaryotic species they are capable of the fixing nitrogen. Only the certain prokaryotic species, certain म्हणजे या ठिकाणी काहीच अशा प्रोकॅरियोटिक स्पेसीज आहेत, प्रोकॅरियोटिक स्पेसीज दे आर capable of nitrogen fixation, capable of nitrogen fixation. ओके, म्हणजे या ठिकाणी सर्वच प्रोकॅरियोटिक ऑर्गॅनिझम नायट्रोजन फिक्स करत नाही, पण त्या ठिकाणी काही असे प्रोकॅरियोटिक स्पेसीज आहेत किंवा ऑर्गॅनिझम्स आहेत की जे नायट्रोजनचं फिक्सेशन करू शकतात. ओके, आणि मग या ठिकाणी हे नायट्रोजन फिक्सेशनसाठी या ठिकाणी एन्झाईम जे आहे, एन्झाईम नायट्रोजिनेज, enzyme nitrogenase is most important for nitrogen fixation. Most important for nitrogen fixation. ओके, तर नायट्रोजिनेज नावाचं जे एन्झाईम असतं, तर या ठिकाणी नायट्रोजन फिक्सेशन मध्ये त्या ठिकाणी ते खूप महत्त्वाचा रोल त्या ठिकाणी प्ले करतात. मग या ठिकाणी हे जे नायट्रोजन फिक्सेशन करणारे मायक्रो ऑर्गॅनिझम याला काय म्हणायचं, नायट्रोजन फिक्सर. ओके, आपण आधीच पाहिलं. तर या ठिकाणी हे जे नायट्रोजन फिक्सिंग मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स असतात ते कुड बी फ्री लिव्हिंग ऑर सिम्बायोटिक. ओके, सो दिस प्रोकॅरियोट्स किंवा आपण त्याला म्हणू दिस नायट्रोजन फिक्सर्स. ओके, these nitrogen fixers, okay, they may be free living or symbiotic, may be free living or symbiotic. ओके, म्हणजे या ठिकाणी हे जे नायट्रोजन फिक्सर जे म्हणजे जे मायक्रो ऑर्गॅनिझम विच आर एबिलिटी टू फिक्स द ॲटमॉस्फेरिक नायट्रोजन, त्याला आपण नायट्रोजन फिक्सर म्हणतो. ओके, तर हे नायट्रोजन फिक्सर एकतर ते फ्री लिव्हिंग असतात किंवा काही जे असतात ते सिम्बायोटिक असोसिएशन दाखवतात. आता सिम्बायोटिक असोसिएशन म्हणजे काय, वेन बोथ द ऑर्गॅनिझम विच आर इन्व्हॉल्व इन द सिम्बायोटिक असोसिएशन दे आर म्युच्युअली बेनिफिशियल टू इच अदर. म्हणजे जे दोन ऑर्गॅनिझम एकत्र येऊन त्या ठिकाणी सिम्बायोटिक असोसिएशन दाखवतात ते दोघंही एकमेकाला म्युच्युअली बेनिफिशियल असतात, ते दोघंही एकमेकाला फायदेशीर असतात, म्हणून त्या ठिकाणी सिम्बायोटिक असोसिएशन त्या ठिकाणी घडतं. तर हे जे नायट्रोजन फिक्सर्स आहेत, तर काही नायट्रोजन फिक्सर हे फ्री लिव्हिंग असतात, दे लिव्ह इन द विसिनिटी ऑफ द प्लांट. प्लांटच्या जवळपासचा जो झोन आहे, रूट झोन, तर त्या भागात ते फ्रीली राहतात आणि त्या ठिकाणी काय करतात, नायट्रोजन फिक्स करतात. आणि सिम्बायोटिक बॅक्टेरिया काय करतात, दे शो देअर असोसिएशन विथ द प्लांट. प्लांटच्या रूट सोबत त्यांचं असोसिएशन दाखवतात आणि मग त्या ठिकाणी प्लांटवर काही नोट्स वगैरे किंवा या ठिकाणी नूडल्स वगैरे जे आहे ते तयार होतात. ओके, आणि मग त्या ठिकाणी ते त्याच्या साह्याने काय करतात, नायट्रोजन फिक्स करतात. मग याच्यामध्ये प्लांट पण बेनिफिशियल, प्लांटलाही बेनिफिट मिळतो, त्याला नायट्रोजन मिळतो जो या ठिकाणी अमोनिया नायट्रेट किंवा नायट्रेट फॉर्ममध्ये असतो आणि जो फिक्सेशन करतो त्याला त्या ठिकाणी प्लांटकडून शेल्टर मिळतं. म्हणजे ते प्लांट जे आहे तर या बॅक्टेरियाला काय करतं, शेल्टर देतं आणि बॅक्टेरिया काय करतात, प्लांटसाठी नायट्रोजन फिक्स करतात. ओके, so in this way there is a symbiotic association which is shown by the plants. Okay, so we will discuss about the nitrogen fixation by rhizobium. Okay, and that is the symbiotic nitrogen fixation. So nitrogen fixation by the rhizobium. Rhizobium, it is the bacteria. Okay, आपण त्याच्या बाबतीत पाहतोय. It is the symbiotic. It is the symbiotic nitrogen fixation. It is the symbiotic nitrogen fixation. Okay, तो rhizobium हा काय करतो, नायट्रोजन फिक्स करताना हा सिम्बायोटिक असोसिएशन दाखवतो. ओके, सो मग
मग या ठिकाणी हा रायझोबिया हा या ठिकाणी असोसिएशन करतो कसा किंवा हा रायझोबिया आहे कसा. तर या ठिकाणी हा जो रायझोबियम आहे तर या ठिकाणी हा एकदम स्मॉल टाइनी पार्टिकल लाईक हा बॅक्टेरिया त्या ठिकाणी. ओके. सो इट इज द एरोबिक रायझोबियम. हा कसा आहे एरोबिक. एरोबिक म्हणजे ऑक्सिजनचा वापर त्या ठिकाणी होतो किंवा ऑक्सिजनच्या प्रेझेन्समध्ये सुद्धा ते रेस्पायर करू शकतात. तर एरोबिक आहे. ग्राम निगेटिव्ह आहे. ग्राम निगेटिव्ह तर या ठिकाणी ग्राम नावाच्या सायंटिस्टने जो स्टेम निर्माण केलाय तर तो स्टेम जेव्हा त्या ठिकाणी बॅक्टेरियाला दिलं जातं रायझोबियमला तो कलर घेत नाही, स्टेम घेत नाही, म्हणून त्याला ग्राम निगेटिव्ह त्यांच्या नावावरून हा स्टेम आहे. ओके. अँड द नायट्रोजन फिक्सिंग सॉइल बॉर्न बॅक्टेरिया. नायट्रोजन फिक्सिंग सॉइल. ओके. नायट्रोजन फिक्सिंग सॉइल बॉर्न बॅक्टेरिया. Okay. So rhizobium is the aerobic gram-negative nitrogen-fixing soil bacteria. Okay. So this rhizobium it shows a symbiotic relationship with the roots and the several plants. It belongs to family Fabaceae or Leguminaceae. So if this shows a symbiotic association with the family Fabaceae. Okay. मग या ठिकाणी हे फॅबेसी म्हणजेच लेग्युमिनेसी. तर लेग्युमिनेसी फॅमिलीच्या प्लांटच्या रूटवर हा काय करतो इट फॉर्म नोड्युल्स ऑन रूट्स. ओके. म्हणजे लेग्युमिनस प्लांट फॅबेसी किंवा लेग्युमिनेसी प्लांटच्या रूटवर त्या ठिकाणी हा काय करतो इट फॉर्म्स नोड्युल्स ऑन द रूट्स ऑफ द Fabaceae members. Okay. It forms nodules on roots of the Fabaceae or the Leguminaceae. Okay. So the examples of the Leguminaceae it may be the alfalfa. ओके. अल्फा म्हणजे घोडा घास किंवा मग या ठिकाणी स्वीट पी किंवा गार्डन पी और बीन्स. वेगवेगळ्या प्रकारचे बीन्स जे असतात ते. तर या ठिकाणी हे वेगवेगळ्या प्रकारचे ब्रॉड बीन फ्लोअर बीन असे वेगवेगळ्या प्रकारचे आहेत. तर या सगळ्यांबरोबर ते काय दाखवतं या लेग्युमिनस प्लांट बरोबर इट शोज द सिम्बायोटिक association. Okay. So हा जो बॅक्टेरिया आहे rhizobium it shows the symbiotic. Okay. Rhizobium it shows the symbiotic association with these plants. Okay. These leguminous plants and it produces the nodules. It produces the nodules on their roots. Okay. So rhizobium is the aerobic gram-negative nitrogen-fixing soil-borne bacteria. It forms nodules on the roots of the members of Fabaceae or the Leguminaceae, and the members of this Leguminaceae. It may be example alfalfa, seed pea, garden pea, different types of the beans. Okay. So this rhizobium bacteria it shows the symbiotic association with these leguminous members and they produce the nodules on their roots. Okay. So nodules म्हणजे काय? The nodules means these are the outer growth or the small outgrowth of the roots. Okay. Nodules means small outgrowths ऑन रूट. ओके. तर आपण काय म्हणतो नोड्युल्स. ओके. म्हणजे जर सपोज आपण लेग्युमिनस या ठिकाणी प्लांट जर या ठिकाणी दाखवले लेग्युमिनस प्लांटचं या ठिकाणी ही जी रूट
सिस्टीम आहे. ओके, त्या रूट सिस्टीमवर या ठिकाणी अशा तऱ्हेने आपल्याला गाठी गाठी दिसतात. ओके, these are the root nodules. Okay, so these nodules make the small outgrowth on the root. Okay, so how the nodal formation takes place. Okay, so this nodal formation, it involves nodal formation, it involves the multiple interactions between the free living soil rhizobium and the root of the host plant. Okay, म्हणजे या ठिकाणी जेव्हा त्या ठिकाणी नोडल फॉर्मेशन व्हायचं त्यावेळेस काय होतं, द मल्टिपल इंटरॅक्शन्स होतात. इट इन्व्हॉल्व, okay, it involve nodal formation, it involve the multiple interactions between the rhizobium, multiple interactions between the rhizobium and host. Rhizobium and host. आता host कोण, तर leguminous plant or the members of the Fabaceae family. तर याच्यामध्ये मग स्वीट पी वगैरे जे आपण आता पाहिलं तर ते तो म्हणजे होस्ट. रायझोबियम जो आहे तर तो त्या ठिकाणी काय होतो, इन्फेक्ट होतो होस्ट प्लांटला. आणि म्हणजे त्या ठिकाणी ते होत असताना तिथं मल्टिपल इंटरॅक्शन्स त्या ठिकाणी होत असतात. मग या ठिकाणी कुठले इंटरॅक्शन्स होतात पहा. तर या ठिकाणी the first of all, the roots of a leguminous plant they secrete a group of chemicals. Okay, and the chemicals काय करतात, they attracts like they are act as attractants. Okay, जसं आता या ठिकाणी first step. Okay, the roots shows secretion. Okay, it shows the secretions uh, of flavonoids. Secretion of attractants, and these attractants they are the flavonoids. Okay, they are the flavonoids. So root it shows the secretion of the attractant, that is the flavonoids. आता या ठिकाणी फ्लॅवोनॉइड्स सारखे या ठिकाणी हे जे केमिकल्स जे अट्रॅक्टंट म्हणजे बॅक्टेरिया त्या ठिकाणी त्यांना त्या ठिकाणी काय होतं, अट्रॅक्ट करतं. हे जे फ्लेवोनाइड्स असतात त्या फ्लेवोनाइड्सला या ठिकाणी हे जे आहे ते बॅक्टेरिया ते अट्रॅक्ट होऊन त्या ठिकाणी रूटच्या झोनमध्ये येतात. ओके, सो द रायझोबियल सेल्स मायग्रेट टुवर्ड्स द रूट हियर. Rhizobial cells migrate. Okay, rhizobial cells काय करतात, ते migrate towards root hair. Towards root hairs and produce node factor. नोड फॅक्टर. ओके, म्हणजे आता काय होतं, जेव्हा आपण ते प्लांट ग्रो करतो तर त्या ठिकाणी त्याचे रूट्स त्या ठिकाणी काही सिक्रिशन्स त्या ठिकाणी तयार करतात. ते सिक्रिशन अट्रॅक्टंट म्हणून काम करत असतात. तर या ठिकाणी असे कुठले सिक्रिशन्स आहेत, फ्लॅवोनॉइड्स वगैरे. ओके, यांच्यामुळे त्या ठिकाणी काय होतं, या अट्रॅक्टन्समुळे रायझोबियल बॅक्टेरिया अट्रॅक्ट होतात आणि ते स्टार्ट मायग्रेटिंग टुवर्ड्स द रूट हेअर. ओके, मग ते रूट हेअरकडे मायग्रेट होऊन येतात आणि मग त्या ठिकाणी ते काय करतात, दे प्रोड्यूस द नोड फॅक्टर. ओके, मग आता या ठिकाणी हा जो नोड फॅक्टर आहे तर हा कुठे असतो, दिस नोड फॅक्टर फाउंड ऑन बॅक्टेरियल सरफेस. इट इज फाउंड ऑन बॅक्टेरियल सरफेस. ओके, हा नोड फॅक्टर कुठे असतो, ऑन द बॅक्टेरियल सरफेस. आणि हा कशाला यूज होतो, तर या ठिकाणी इट इज यूज टू बाइंड
used to bind to the certain lectin proteins. To certain lectin proteins. Lectin proteins. म्हणजे या ठिकाणी हा जो नोड फॅक्टर आहे जो बॅक्टेरियाच्या सरफेसवर आहे तर त्या ठिकाणी तो काय करतो इट इज यूज टू बाइंड टू द सर्टन लेक्टिन प्रोटीन ओके तर या ठिकाणी मग हे लेक्टिन प्रोटीन जे या ठिकाणी कशावर असतात लेक्टिन प्रोटीन्स bind to the lectin proteins which are present on root present on root surface or root hairs okay तर या ठिकाणी हा नोड फॅक्टर याचा वापर करून बॅक्टेरिया काय करतात दे बाइंड themselves to the certain lectin protein and this lectin proteins are present on the root hairs okay then there is a interaction which induces the growth okay interactions induces growth it induces growth okay it induces growth and curling of the root hair curling of root hairs okay root hairs जे आहेत ते या ठिकाणी काय होते कर्लिंग होते ओके आता ही कर्लिंग कुठे होते अराउंड रायझोबिया it is around रायझोबिया म्हणजे ते रायझोबियाचे जे बॅक्टेरिया तिथे आलेले आहेत तर त्याच्या भोवती या ठिकाणी हे रूट हेअर्स काय होतात दे शोज द कर्लिंग ओके आता या ठिकाणी ते कर्लिंग दाखवल्यानंतर त्या ठिकाणी ऍट दिस रिजन वॉल डिग्रेड्स इन रिस्पॉन्स टू द नोड फॅक्टर्स ओके ऍट node factor the wall of host degrade ओके त्या ठिकाणी काय होतं त्या ठिकाणी वॉल जी आहे ती डिग्रेड होते नोड फॅक्टरमुळे आणि मग त्या ठिकाणी काय होतं द रायझोबिया एंटर रायझोबिया इट इज एंटर इन द रूट हेअर ओके रूट हेअर मध्ये तो एंटर करतो ओके मग त्या ठिकाणी तो काय करतो की ते जे प्लाझ्मा मेम्ब्रेन आहे त्याच्यावर काय करतं इन्व्हेजिनेशन ओके ह्या रायझोबिया काय करतो इट इन्व्हेड ऑन प्लाझ्मा मेम्ब्रेन ओके इन्व्हेड ऑन प्लाझ्मा मेम्ब्रेन म्हणजे प्लांटचा जो प्लाझ्मा मेम्ब्रेन आहे तर त्या ठिकाणी त्याला काय करतो तो इन्व्हेड करतो आणि मग या ठिकाणी तो काय करतो या ठिकाणी डेव्हलप्स अ इन्फेक्शन थ्रेड it develops the infection thread त्या ठिकाणी तयार होते ओके तर या ठिकाणी इन्व्हेजिनेशन ऑफ प्लाझ्मा मेम्ब्रेन बाय द इन्फेक्शन थ्रेड म्हणजे हा जो प्लांटचा प्लाझ्मा मेम्ब्रेन असतो तो ब्रेक होतो आणि त्या ठिकाणी इन्फेक्शन थ्रेड जो आहे तो डेव्हलप होतो ओके त्यानंतर काय होतं इन्फेक्शन थ्रेड इट इज फिल्ड विथ द रायझोबिया infection thread filled with rhizobia okay it is filled with the rhizobia आता या ठिकाणी हे जे इन्फेक्शन थ्रेड आहे ते त्या ठिकाणी काय होतं रायझोबियाने फिल होतो रायझोबिया काय होतात डिवाइड होतात ओके अँड इट इज इलॉंगेट थ्रू द रूट हियर्स ओके आता हे इन्फेक्शन थ्रेड जे आहे ते इलॉंगेट होतं काय होतं इलॉंगेट इन्फेक्शन थ्रेड हा इन्फेक्शन थ्रेड जो आहे तो काय होतो
इलॉंगेट होतो. ओके, हा इलॉंगेट होतो. आता हा इलॉंगेट झाल्यानंतर, ओके, इलॉंगेट झाल्यानंतर त्या ठिकाणी काय होतं, तर या ठिकाणी ते एंटर इन, ते ब्रांच होतो. हा जो इन्फेक्शन थ्रेड आहे, इट बिकम ब्रांच अँड रीच टू द कॉर्टिकल सेल्स. Reach to the elongate and branch and reach to the cortex. कॉर्टेक्सचा जो रिजन आहे तर त्या ठिकाणी त्या रिजन किंवा कॉर्टिकल सेल्स मध्ये तो एंटर करतो. ओके, आता रायझोबिया दे आर रिलीज इन टू द कॉर्टिकल सेल्स. इट मे बी आयदर सिंगल और इट मे बी इन द group. Okay, then the infected cortical cell divide and produce the nodule. Okay, it reach to the cortex and then this infected cortical cell is divided to form the nodule. The infected cortex produce nodule. ओके, तर या ठिकाणी अशा पद्धतीने त्या ठिकाणी नोड्यूल तयार होतं. पहा, आपण फिगर काढू आधी, स्टेप समजून घेऊ. तर याचे रूट्स जे असतात होस्ट प्लांटचे, तर होस्ट रूट्स काय करतात, दे शो द सिक्रेशन ऑफ द certain chemicals. Their chemicals like flavonoids, they act as a attractant. So they attract the rhizobian cells. Okay, so rhizobian cells, they start migration towards the root hairs. When they reach to the root hairs, they produce the node factor. और हा जो नोड फॅक्टर जो आहे हा कुठे असतो, इट इज फाउंड ऑन द बॅक्टेरियल सरफेस. ओके, मग या ठिकाणी हा जो आहे हा जो नोड फॅक्टर, हा नोड फॅक्टर काय काम करतो, इट इज यूज टू बाइंड टू द सर्टन लेक्टिन प्रोटीन्स विच आर प्रेझेंट ऑन द रूट हेअर. रूट हेअर्सवर काही लेक्टिन प्रोटीन्स असतात, तर त्याच्याबरोबर या ठिकाणी हा नोड फॅक्टर जो आहे तो काय होतो, बाइंड होतो. ओके, आता बाइंड झाल्यानंतर तिथे इंटरॅक्शन सुरू होतात. इंटरॅक्शन मध्ये काय होतं, इट इंड्युसेस द ग्रोथ अँड कर्लिंग ऑफ द रूट हेअर. म्हणजे हा कशाची त्या ठिकाणी ग्रोथ, त्या ठिकाणी ग्रोथ त्या ठिकाणी घडून आणतो. ओके, आणि मग या ठिकाणी हे जे ग्रोथ घडून येते, तर या ठिकाणी इंटरॅक्शन इट इंड्युसेस द ग्रोथ अँड कर्लिंग ऑफ द रूट हेअर अराउंड द रायझोबिया. ओके, म्हणजे हे जे रूट थ्रेड्स आहेत, तर याची ग्रोथ होऊन त्या ठिकाणी रायझोबियाच्या भोवती त्या ठिकाणी ते काय करतं, कर्लिंग करतो. आता या ठिकाणी हा कर्लिंग केल्यानंतर नोड फॅक्टर काय करतो, की त्या ठिकाणी होस्टची वॉल जी असते ती डिग्रेड करून टाकतो. ओके, सो आफ्टर द डिग्रेडेशन ऑफ द वॉल ऑफ द होस्ट, देन रायझोबिया एंटर इन द रूट हेअर. रायझोबिया काय करतो, एंटर करतो आणि तो काय करतो, इन्व्हेड म्हणजे त्या ठिकाणी आक्रमण करतो, अतिक्रमण करतो. कशावर, प्लाझ्मा मेम्ब्रेनवर. आणि त्या ठिकाणी एक इन्फेक्शन थ्रेड डेव्हलप होते. इन्फेक्शन थ्रेड डेव्हलप होते. सो दिस इन्फेक्शन थ्रेड ॲज इट डेव्हलप्स, म्हणजे आतमध्ये त्या ठिकाणी ते डेव्हलप व्हायला लागतं रूट हेअरमध्ये. तर ते जसे ते इन्फेक्शन थ्रेड डेव्हलप होते, इट इज फिल्ड विथ द रायझोबिया. म्हणजे रायझोबिया त्या ठिकाणी त्या इन्फेक्शन थ्रेडमध्ये एंटर करायला लागतात. आणि मग त्या ठिकाणी तो जो थ्रेड आहे, तर इट स्टार्ट इलॉंगेशन अँड इट बिकम ब्रांच. तो काय करतो, इन्फेक्शन थ्रेड इलॉंगेट पण होतो आणि ब्रांच पण होतो. आणि मग त्या ठिकाणी काय करतो, तो इट रिचेस टू द व्हेरियस कॉर्टिकल सेल्स. ओके, कॉर्टेक्स मध्ये तो त्या ठिकाणी पोहोचतो बऱ्याचशा सेलला. आणि मग या ठिकाणी हा कॉर्टेक्स काय करतो, जो इन्फेक्टेड कॉर्टेक्स आहे, तर त्या ठिकाणी डिवाइड होऊन त्या ठिकाणी तो काय तयार करतो, इट प्रोड्यूस द नोड्यूल्स. ओके, आता आपण इथे फिगर पाहू, नोडल फॉर्मेशन कसं होतं. तर या ठिकाणचं okay, so these are the root cells. Okay, root cells. So the outermost layer is the root here. Okay, या ठिकाणी असं, या ठिकाणी हा रूट हेअर. ओके, आता हा रूट हेअर काय होतो, तर या ठिकाणी हा फ्लॅवोनाइड्स वगैरे सिक्रीट करतो. आणि त्याच्यामुळे हे जे बॅक्टेरिया आहेत,
तर ह्या काय होतात, दे स्टार्ट अट्रॅक्टिंग. या ठिकाणी या झोनमध्ये त्या ठिकाणी बॅक्टेरिया येतात. ओके. आता या ठिकाणी इथे आल्यानंतर परत काय होतं पहा, पुढच्या स्टेपला. ओके. पुढच्या स्टेपला काय होतं, या ठिकाणी हा जो थ्रेड होता, ओके, हा जो थ्रेड आहे तर हा काय होतो, त्या ठिकाणी हा कर्लिंग जातो. हा जो रूट हिअर आहे, म्हणजे जिथे या ठिकाणी रायझोबियमचा आता इन्फेक्शन सुरू होते, नोड फॅक्टर जो त्या ठिकाणी हे रूट सरफेसला असलेला नोड फॅक्टरला हा बॅक्टेरिया काय करतो, बाइंड होतो लेक्टिन प्रोटीन. तर या ठिकाणी लेक्टिन प्रोटीन प्रोटीन कुठे असतात, रूट हिअर्सवर. आणि त्या लेक्टिन प्रोटीनला रायझोबियाचा जो नोड फॅक्टर आहे तो अटॅच होतो. तो बाइंड झाल्यानंतर रूट हिअर ग्रो होतो आणि तो काय होतो, कर्ल होतो. ओके. हा कर्ल झाल्यानंतर त्या ठिकाणी तिथे जे आहे तर त्या ठिकाणी रायझोबिया त्या ठिकाणी फिक्स झाल्यानंतर तिथे वॉल तो डिझॉल्व्ह करायला लागतो. ओके. आणि डिझॉल्व्ह करून त्या ठिकाणी काय होतं, वॉल डिझॉल्व्ह करून काय झालं, आता ही जी वॉल आहे, ओके, तर या ठिकाणी हा जो कर्ल झालेला रूट हेअर आहे. ओके. तर आता या ठिकाणी इथे काय होतं पहा, तर या ठिकाणी रायझोबिया जो या ठिकाणी इथे इन्फेक्शन थ्रेड डेव्हलप करतो. ओके. आणि तो थ्रेड या ठिकाणी एंटर करतो आणि या ठिकाणी वॉल वगैरे हे त्या ठिकाणी ब्रेक होतात आणि ह्या रायझोबिया त्या इन्फेक्शन थ्रेडला पूर्णपणे कम्प्लिटली त्या ठिकाणी फिल करतो. ओके. आणि या ठिकाणी मग हा जो आहे थ्रेड हा वाढत जातो आतमध्ये कॉर्टिकल सेलमध्ये. ओके. अँड दे रिलीज द रायझोबिया. तिथं हा इन्फेक्शन थ्रेड जो आहे तर या ठिकाणी काय करतो, इन्फेक्शन थ्रेड त्याच्यातून त्या ठिकाणी बॅक्टेरिया जे आहेत तर त्या ठिकाणी काय करतात, एंटर करतात. ओके. सो इट इज द इन्फेक्शन थ्रेड. इट इज द इन्फेक्शन थ्रेड. ओके. म्हणजे हे जे आहे हा कर्ल रूट, हा जो आहे हा कर्ल रूट हिअर आहे. ओके. आणि हे जे आहे द रायझोबिया. ओके. हे रायझोबिया. आता या ठिकाणी कर्ल रूट मध्ये या ठिकाणी हे त्याने काय केलं, इन्फेक्शन थ्रेड डेव्हलप केलं. दिस इन्फेक्शन थ्रेड इज एंटर इनसाइड द कॉर्टेक्स आणि तिथे त्या ठिकाणी काय करतात, रायझोबिया त्या ठिकाणी तो काय करतो, रिलीज करतो. ओके. आता हे जे रायझोबिया जे रिलीज केलं आतमध्ये कॉर्टेक्स मध्ये तर ते स्टार्ट डेव्हलपमेंट. ओके. हे काय करतात, त्या ठिकाणी आतमध्ये त्या ठिकाणी हे जे सेल्स होत्या, ओके, ओके, ते याच्या आतमध्ये जे आहे आता या ठिकाणी हा कर्ल झालेला हा रूट त्याच्यातून वाढलेला हा त्या ठिकाणी काय इन्फेक्शन थ्रेड. आता या ठिकाणी इथे बरेचशा याच्यामध्ये काय होतं, कॉर्टेक्समध्ये त्या ठिकाणी हा मल्टिप्लाय होतो. ओके. एंटर करून त्या ठिकाणी तो मल्टिप्लाय होतो एंटर झाल्यानंतर. आफ्टर द एंटर आता या ठिकाणी हे जे आहेत दीज आर द इन्फेक्टेड सेल्स. दीज आर द इन्फेक्टेड सेल्स. असं इन्फेक्टेड सेल्स त्या ठिकाणी तयार होतात. आणि मग या ठिकाणी ह्या सेल्स काय करतात, दे स्टार्ट डिव्हायडिंग. हे इन्फेक्टेड सेल्स काय करतात, दे स्टार्ट डिव्हायडिंग अँड दे प्रोड्यूस सर्टन आउटर द सेल्स टुवर्ड्स द आउटर साइड. ओके. त्या ठिकाणी अशा तऱ्हेने आउटर साइडला या ठिकाणी ते काय करतात, सेल्स त्या ठिकाणी डेव्हलप करायला लागतात. ओके. इन्फेक्शन झाल्यानंतर तर या ठिकाणी मग याच्यापासून या ठिकाणी ज्यावेळेस हे सगळं इन्फेक्शन डेव्हलप होऊन त्या ठिकाणी त्या रूट सरफेस जर आपण पाहिला तर त्या ठिकाणी काय होतं पहा, की सपोज हे प्लांट आहे. ओके. हे लेग्युमिनस प्लांट आणि हे त्या ठिकाणी त्याचं रूट. म्हणजे या ठिकाणी जसं त्या ठिकाणी हे सेल्स रूटच्या डिवाइड व्हायला लागतील सो स्टार्ट अपिअरिंग द नोड्युल्स ऑन द सरफेस.
It start appearing on the surface of the host. होस्टवर त्या ठिकाणी होस्टच्या रूटवर अशा तऱ्हेने काय दिसायला लागतं आपल्याला nodules. Okay, so these are nodules. Okay, so first of all, root here it secretes the flavonoids or the certain flavonoids. It is known as the attractant. So it attracts the bacteria of the rhizobia. Then root, when the rhizobia come in contact with the root here they start curling. Okay, the rhizobia they have the node factor, and the plant they have the lectin protein. So to this lectin protein of the host, this bacteria it binds. Okay, it binds and it start develop infection thread. Infection thread जो है it enters inside the root here firstly, and then it enters inside the cortex. When this infection thread it releases the rhizobia in the cortex, this cortex it get infected cells it start dividing. Okay, so as it start dividing, it appears as like a swollen part, and that is the nodule. So divide वगैरे करून त्याने जो swollen part त्या ठिकाणी root वर तयार केला त्यालाच आपण काय म्हणतो nodules. Okay, so in this way the nodule formation takes place. आता या ठिकाणी नोडूल फॉर्मेशन झाल्यानंतर तर या ठिकाणी हे नोडूल तयार झाले, पण मग आता हे फिक्स नायट्रोजन कसं फिक्स करतात. ओके, सो मेकॅनिझम ऑफ नायट्रोजन फिक्सेशन. Mechanism of nitrogen fixation by rhizobium. ओके, तर या ठिकाणी नायट्रोजन फिक्सेशनचं काम कसं करतात. नोड्यूल तर तयार झाले, मग या ठिकाणी हे जे नोड्यूल्स आहेत तर या ठिकाणी नोड्यूल्स दे ऍक्ट ॲज अ साइट फॉर नायट्रोजन फिक्सेशन. Nodules are the site of nitrogen fixation. ओके, हे जे नोड्यूल्स आहेत ते नायट्रोजन फिक्सेशनची साइट म्हणून त्या ठिकाणी काम करतात. सो इट कंटेन ऑल द नेसेसरी बायोकेमिकल्स. याच्यामध्ये सगळे नेसेसरी जे बायोकेमिकल्स आहेत ते सर्व त्या ठिकाणी प्रेझेंट असतात नूडल्स मध्ये. सो नूडल्स कंटेन्स all necessary biochemicals which are used for the nitrogen fixation. ओके, मग या ठिकाणी हे जे बायोकेमिकल्स जे आहेत तर हे काय आहेत, तर या ठिकाणी these are biochemicals, these are the nitrogenase and the ligamoglobin. These are the enzyme nitrogenase and okay, nitrogenase enzyme and ligamoglobin. Legumes like and hemoglobin, HAEMOGLOBIN, hemoglobin. ओके, लेगॅमोग्लोबिन म्हणजे लेग्युमिनस प्लांटवर त्या ठिकाणी असलेलं हेमोग्लोबिन, तर लेगॅमोग्लोबिन. ओके, तर या ठिकाणी हे लेगॅमोग्लोबिन किंवा लेग्युमिनस हिमोग्लोबिन असं आपण त्याला म्हणू शकतो. तर या ठिकाणी लिगॅमोग्लोबिन आणि नायट्रोजन एन्झाईम जे आहेत हे सगळे नेसेसरी बायोकेमिकल कुठे असतात, प्रेझेंट इन द नोड्यूल. ओके, मग या ठिकाणी महत्वाचा भाग कोण, एन्झाईम नायट्रोजिनेज फर्स्ट ऑफ ऑल. ओके, तर हा जो नायट्रोजिनेज नावाचा एन्झाईम आहे, एएससी असल्यामुळे हा काय एन्झाईम आहे. तर हा नायट्रोजिनेज एन्झाईम जो आहे इट हॅज टू कॉम्पोनंट, टू components. Okay, it has two components. आता हे दोन components कुठले, तर या ठिकाणी molybdenum ferrous protein, MOFE protein. Okay, and only Fe protein.
एफ प्रोटीन अँड एमओएफ प्रोटीन असे या ठिकाणी दोन कॉम्पोनंट्स असतात. कशामध्ये? नायट्रोजिनेज एन्झाईममध्ये. आता या ठिकाणी नायट्रोजिनेज एन्झाईम काय करतं? नायट्रोजिनेज एन्झाईम दे कॅटलाइज द कन्व्हर्जन ऑफ atmospheric nitrogen to ammonia. Okay, so with the help of this, okay, with the help of these two components, or with the help of nitrogenase, with the help of nitrogenase enzyme, त्या ठिकाणी काय करतं? This enzyme, it catalyzes, हा काय करतो? कॅटॅलिसिस करतो. कशाचं? कॅटॅलायझेस द कन्व्हर्जन ऑफ, कॅटलिस्ट म्हणून काम करतो. कशासाठी? हे रिएक्शनला. कोणती रिएक्शन? द कन्व्हर्जन ऑफ ॲटमॉस्फेरिक नायट्रोजन टू अमोनिया. सगळ्यात पहिल्यांदा काय करतो? हा कॅटॅलिसिस करतो, किंवा या ठिकाणी हा रिएक्शन म्हणून आणतो ना ॲटमॉस्फेरिक नायट्रोजनचं कन्वर्जन पहिल्यांदा या ठिकाणी कशामध्ये होतं? अमोनियामध्ये. ओके. आता हा जो नायट्रोजिनेज आहे, so it is highly sensitive to the oxygen. Okay, this nitrogenase is highly sensitive, खूप सेन्सिटिव्ह असतो. कशाला? टू ऑक्सिजन, टू ऑक्सिजन. ओके. तर या ठिकाणी ऑक्सिजन जर समजा ते नायट्रोजनस एन्झाईम सोबत रिॲक्ट झाला तर त्या ठिकाणी काय होतं की हे डिस्ट्रॉय होऊन जातं. नायट्रोजनस एन्झाईम डिस्ट्रॉय होऊन जातं किंवा ऑक्सिडेशन त्या ठिकाणी होऊन जातं. ओके. म्हणून मग या ठिकाणी टू प्रोटेक्ट दिस एन्झाईम, टू प्रोटेक्ट दिस एन्झाईम, या ठिकाणी दुसरा एक कंपाऊंड आहे. ओके. तर या ठिकाणी to protect this enzyme from the oxygen, the nodule contain the oxygen scavenger, किंवा ऑक्सिजनला कॅप्चर करणारा. सो टू प्रोटेक्ट दिस एन्झाईम, लिगॅमोग्लोबिन, लिगॅमोग्लोबिन आणि लिग्युमिनसचं एलईजी लिहायची, लेग हिमोग्लोबिन, तो लिगॅमोग्लोबिन. ओके. सो इट इज रेडिश पिंक, रेडिश पिंक याचा कलर असतो. The color is reddish pink. Okay, it is reddish pink in color, and it is reddish pink pigment. Okay, so it captures the oxygen. Okay, ह्या काय करतो? To protect this enzyme, the ligamoglobin, it works. हा काम करतो. Okay, which is reddish pink in a reddish pink pigment. Okay, so during the nitrogen fixation, the free nitrogen, the first bound to MOF protein. Okay, तर या ठिकाणी काय होतं पहा, the free nitrogen, free nitrogen, okay, it bound to MOF protein. ओके. पहिल्यांदा MOF प्रोटीन बरोबर त्या ठिकाणी हा डायनायट्रोजन जो आहे तो बाउंड होतो. ओके. and it is not released until completely release the ammonia. हा यमो प्रोटीन त्या ठिकाणी हा काय करतो? हा नायट्रोजनला तोपर्यंत रिलीज करत नाही जोपर्यंत त्याचं कन्व्हर्जन अमोनियामध्ये होत नाही. ओके. सो इट डू नॉट रिलीज nitrogen until it convert into अमोनिया. ओके. जोपर्यंत अमोनियामध्ये त्याचं कन्व्हर्जन होत नाही तोपर्यंत त्या ठिकाणी तो इथे रिलीज करत नाही. ओके. सो नोड्यूल फॉर्मेशनची या ठिकाणी प्रोसेस काय, मेकॅनिझम? The nodules is site for the nitrogen fixation. So these nodules, they contain all the necessary biochemicals, and these biochemicals are the enzyme nitrogenase and ligamoglobin.
So nitrogenase, it has the two components, MOF protein or molybdenum ferric protein and the ferric protein. So with the help of this nitrogenase enzyme, it catalyzes the conversion of dinitrogen into ammonia. Okay. पण हा nitrogenase enzyme जो असतो, it is highly sensitive to oxygen. So to protect this enzyme, this hemoglobin it works. Okay. So it block all the oxygen nearby to the nitrogenase enzyme. नायट्रोजनस एन्झाईमच्या जवळपास जो काही ऑक्सिजन आला रेस्पिरेशनच्या प्रोसेसमध्ये, तर त्या ठिकाणी तो काय करतो, पटकन कॅप्चर करून घेतो ऑक्सिजनला. ऑक्सिजनची रिॲक्शन होऊन नायट्रोजनेज हा तो ब्रेक होऊ देत नाही. ओके. हा लेगेमोग्लोबिन कसा असतो, रेडिश पिंक इन कलर. ओके. तो रेडिश पिंक इन कलर असतो. तो नूडल्स कसे दिसतात, रेडिश पिंक. तो रेडिश पिंक दिसणारे नूडल्स फक्त नायट्रोजन फिक्स करू शकतात. जर ब्लॅक कलरची किंवा दुसऱ्या प्रकारचे जर त्या ठिकाणी हे असतील, नूडल्स असतील, तर ते नायट्रोजन फिक्स करत नाही. त्याचं कारण हे लिगॅमोग्लोबिन गरजेचं असतं आणि लिगॅमोग्लोबिन हा रेडिश पिंक कलरचा असतो. मग या ठिकाणी काय होतं, तर फ्री डायनायट्रोजन जो आहे किंवा फ्री नायट्रोजन गॅस ॲटमॉस्फिअर मधला, हा काय करतो, मॉलिब्डेनम फेरिक प्रोटीन त्या ठिकाणी काय करतो, नायट्रोजनला बाउंड करतो. आणि हा बाउंड केल्यानंतर इट डू नॉट रिलीज द नायट्रोजन अंटिल इट कन्वर्ट इंटू अमोनिया. जोपर्यंत त्या नायट्रोजन फ्री मॉलिक्युलर नायट्रोजनचं कन्वर्जन अमोनियात होत नाही, तोपर्यंत त्या ठिकाणी त्या प्रोटीनला, एमओएफ प्रोटीनलाच त्या ठिकाणी तो बाइंड राहतो. ओके. इथे आपण आता रिॲक्शन पाहू. So this atmospheric nitrogen plus 8 hydrogen, okay, आपण this N2 plus 8 hydrogen plus 8 electron, okay, plus 16 mg ATP, magnesium ATP. ओके. तर या ठिकाणी ते काय तयार होतं पहा, 2NH3 हा अमोनिया, दोन मॉलिक्यूल अमोनियाचे तयार झाले, दोन नायट्रोजन पासून दोन अमोनियाचे मॉलिक्यूल. प्लस आता इथे जे हायड्रोजन आणि इलेक्ट्रॉन वापरलेले आहेत. ओके. तर त्या ठिकाणी किती आहेत, हायड्रोजन 8 आहे. 3 दोन्ही 6, म्हणजे इथे 6 हायड्रोजन झाले. मग या ठिकाणी 2 शिल्लक राहिले, दिस 2. ओके, दिलेली आहे. प्लस या ठिकाणी हा जो होता 16 mg, हा एटीपीचं कन्वर्जन एडीपी मध्ये होऊन जातो. एडीपी इज कन्वर्टेड टू एडीपी आणि त्या ठिकाणी 16 इनऑर्गॅनिक फॉस्फेट्स त्या ठिकाणी रिलीज होतो. ओके. सो इट इज द रिॲक्शन इन बाय in this by this reaction the nitrogen is converted into ammonia. Okay. So directly या ठिकाणी हा नायट्रोजनचं कन्वर्जन अमोनियात होत नाही. So there is the stepwise reduction of the dinitrogen. Okay. There is the stepwise reduction. म्हणजे त्या ठिकाणी काय होतं, स्टेपवाईज रिडक्शन होतं कशाचं, डायनायट्रोजन N2 डायनायट्रोजन. ओके. तर या ठिकाणी काय होतं, देर आर द नंबर ऑफ इंटरमिडिएट्स दे आर फॉर्म्ड टू फॉर्म द अमोनिया. ओके. बरेचसे या ठिकाणी इंटरमिडिएट्स त्या ठिकाणी तयार होतात. तर या ठिकाणी इट इज दिस नायट्रोजन इट इज प्रोटोनेटेड. प्रोटोनेटेड म्हणजे त्या ठिकाणी पॉझिटिव्ह. ओके. आणि त्याच्यापासून या ठिकाणी त्या नायट्रोजन पासून त्या ठिकाणी काय होतं, आता हा जो अमोनिया तयार झाला हा कसा आहे, प्रोटोनेटेड आहे. ओके. तर मग या ठिकाणी एका ऍसिडिक कंडिशनमध्ये किंवा त्या ठिकाणी सॉइलच्या विशिष्ट पीएचला हा अमोनिया जो आहे इट कन्वर्ट्स इन टू द NH4 प्लस. ओके. हा NH4 प्लस हा प्रोटोनेटेड जो अमोनिया आहे, तर या ठिकाणी हा NH3 च्या ऐवजी आता NH4 तयार करतो. ओके. आणि मग याच्यासाठी तर या ठिकाणी फेरिडॉक्सिन जो असतो, फेरिडॉक्सिन हा जो कंपाऊंड आहे, so this ferredoxin it act as a electron donor. It act as a electron donor. हा इलेक्ट्रॉन डोनर म्हणून त्या ठिकाणी काम करतो. कुणाला, टू
Fe protein. ओके, Fe प्रोटीनला. तर या ठिकाणी मग नायट्रोजिनेज रिडक्टेज हा जो Fe प्रोटीन जो आहे तर याला आपण काय म्हणतो? इट इज नायट्रोजिनेज रिडक्टेज. यालाच आपण नायट्रोजिनेज रिडक्टेज पण म्हणतो Fe प्रोटीनला. तर मग हा काय करतो? हा एक so this FO protein which in turn it hydrolyzes ATP and produces the MOF protein. हा काय करतो? पहा, it hydrolyzes ATP. एटीपीचं त्या ठिकाणी हायड्रोलिसिस करतो, एटीपीचं कन्व्हर्जन एडीपी मध्ये करतो. ओके, अँड रिड्यूस Fe प्रोटीन. हा Fe प्रोटीन त्या ठिकाणी रिड्यूस करतो सॉरी एमओएफईला. एमओएफई प्रोटीनला या ठिकाणी हा काय करतो? रिड्यूस करतो. आणि मग त्याच्यामुळे काय होतं? दिस एमओएफई प्रोटीन इट रिड्यूस द सबसेट ऑफ नायट्रोजन. ओके, हा एमओएफई प्रोटीन काय होतो? इट गेट रिड्यूस. ओके, रिड्यूस. MOFE protein it get reduced. ओके, तिथे एटीपीचं हायड्रोलिसिस होतं. हा एफओ फेरिडॉक्सिन हा इलेक्ट्रॉन डोनर म्हणून काम करतो. हा एफई प्रोटीनला काय करतो? हे देतो, इलेक्ट्रॉन देतो. आता या ठिकाणी हा एफई प्रोटीन काय असतो? नायट्रोजिनेज रिडक्टेज, म्हणजे नायट्रोजिनेज नावाच्या एन्झाईमचं रिडक्शन घडून आणणारा. ओके, मग या ठिकाणी येथे काय होतं? एटीपीचं हायड्रोलिसिस होतं, एटीपीचं कन्व्हर्जन एडीपी मध्ये होतं. आणि या ठिकाणी हा एमओएफई प्रोटीन जो होता तर तो काय होतो? हा रिड्यूस होतो. म्हणजे जो आधी ऑक्सिडाइज फॉर्म मध्ये होता तो आता रिड्यूस फॉर्म मध्ये होतो. आणि या ठिकाणी रिड्यूस reduce the hemolytic protein. This protein it get reduced to convert. Okay, it is used to convert it reduce to diammonia into ammonia. ओके, आणि डायअमोनियाचं कन्व्हर्जन अमोनियामध्ये करतो. म्हणजे या ठिकाणी ही जी स्टेप वाईज रिॲक्शन आहे, ही स्टेप वाईज रिॲक्शन काय होते पहा? डायनायट्रोजन हा जो आहे तर त्याचं कन्व्हर्जन शेवटी फायनली NH4 मध्ये होतं. आणि मग त्या ठिकाणी ते होण्यासाठी त्या ठिकाणी हा प्रोटोनेटेड असतो. फेरिडॉक्सिन हा इलेक्ट्रॉन डोनर म्हणून काम करतो. तो एपी प्रोटीनला त्या ठिकाणी इलेक्ट्रॉन डोनेट करतो. आणि एपी प्रोटीन म्हणजे नायट्रोजिनेज नावाच्या एन्झाईमला रिड्यूस करणारा. तर या ठिकाणी तिथे तो त्याचं रिडक्शन करतो. आणि या ठिकाणी हायड्रोलिसिस जे होतं तर या ठिकाणी एटीपीचं कन्व्हर्जन इट कन्वर्ट इंटू एडीपी. ओके, आणि या ठिकाणी हा काय करतो? रिड्यूस करतो एफी प्रोटीन, हा रिड्यूस करतो कुणाला? एमओएफई प्रोटीनला. हा एफी प्रोटीन जो आहे तो रिड्यूस होतो आणि तो काय करतो? इट कन्वर्ट नायट्रोजन इंटू द अमोनिया. ओके, this MOF is reduced and reduced to इथे आपण convert करू. Reduced to convert nitrogen into ammonia. Okay, so it is the fixation of nitrogen by the rhizobium bacteria. I hope you got the points. Thank you very much.